أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita bersua kembali pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung kembali kuliah tafsir kita. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama, man ahsaha dakhala jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin. Insya-Allah malam ni kita sambung kembali tafsir kita
Sambungan kita pada malam ini surah Yusuf. Saya akan bacakan daripada ayat ayat 57. Okey. Ayat 57 sampai ayat 64 okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين صدق الله العظيم. Okey, sambungan cerita kita malam ni surah Yusuf. Daripada ayat kita baca ayat berapa? Ayat 57 ayat 57. Okey, bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. Ayat sebelum pada itulah ya, nak baca sikit. Dan begitulah kami sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melepaskan Nabi Allah Yusuf daripada penjara. Makanna liyusufa fil ardi. Lepas daripada penjara je. Ni baru betul kan. Lepas penjara terus dilantik menjadi menteri Menteri Keuangan. Keluar penjara tu dah dapat jawatan menteri. Ada orang kat Malaysia tu dia keluar penjara juga. Tapi sampai sekarang tak dapat jadi Perdana Menteri. Sebab tu jawatan ni bukan benda yang boleh kau nak lobby-lobby, kau minta-minta. Innaha lanadamatun wa innaha la khasaratun amamallahi yaumal qiyamati. Jawatan ni merupakan benda yang kau akan menyesal besok di padang mahsyar. Jangan kita melobi dan sebagainya. Jadi jawatan ni jangan kita buat apa muka tak malu, terhegeh-hegeh nak minta jawatan Okey. Jadi biarlah orang yang nak jawatan tu biar ke dia. Dan ada juga orang yang sampai hari ni tak puas hati kan. Dia dah letak jawatan, dia nak lagi jawatan. Aku tak faham tu lah. Sian. Okey lah. Allah kata apa? Makanna li Yusufa fil ardi. Kami mengukuhkan kedudukan Yusuf di atas muka bumi, iaitulah di negara Mesir. Yatabawwa'u minha haitsu yasha. Yang kami letakkan Yusuf di Mesir ini haitsu yasha, bagaimana yang dia kehendaki. Mana dia berkuasa penuh.
Nanti kita akan dengar cerita Nabi Yusuf ni, dia punya kuasa dia macam agung, kuasa dia besar, kuasa dia. Ba'da dhiqi wal habsi, setelah dia ditekan, setelah dia dipenjarakan, setelah dia dizalimi. Jadi Allah Ta'ala berikan kesabaran pahala kepada orang yang bersabar. Sebab tu dalam Al-Quran sebut wabashirus sabirin. Tak ingat ayat apa. Tentang besarnya pahala orang yang bersabar. Okey. Ada cerita kat sini, kita dengar cerita ni macam mana cerita yang agak detail, tapi cerita ni dikategorikan kisah Israiliyat. Israiliyat ni kita boleh dengar dan nak percaya pun boleh, tak nak percaya pun tak ada masalah. Selagi mana dia tidak bercanggah dengan Al-Quran, tidak bercanggah dengan As-Sunnah, boleh percaya, boleh dengar. No problem. Nabi kata hadithu an Bani Israel wala haraj. Boleh cerita tentang Israiliyat dan tak ada masalah. Okey, dengar cerita ni. Qala Ibn Abbas wa ghairuhu. Cerita ni yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, pupu Nabi yang terkenal kan, yang diberi gelaran Hibrul Ummah, umat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamman qadati sanatu min yaumi su'alil imarati da'ahu al-maliku. Ceritanya panjang dengar cerita ni. Apabila berakhirnya tahun Nabi Yusuf di penjara dan Nabi Yusuf diberikan jawatan sebagai orang kepercayaan bagi raja ni, da'ahul malik, satu hari raja panggil Nabi Yusuf nak ditabalkan secara rasmi memegang jawatan. Iftah qalilan. Fatawajjaha wa qalladahu bi sayfihi wa hallahu bi khatimihi. Lalu raja pun panggil Nabi Yusuf secara rasmi datang ke istana, dan Nabi Yusuf tu diberikan pedang diraja. Dia pedang besar kan, pedang diraja lah. Wa hallahu bi khatimihi, dan dipakaikan dengan cincin diraja. Wa wada'a lahu sariran min dhahabin mukallalan bid-durari wal yaqut, dan disediakan satu tempat singgahsana khusus untuk Nabi Yusuf yang diperbuat daripada emas, yang emas tu pula yang dihiasi dengan permata. Memang kaya gila kerajaan Mesir satu ketika dahulu. Tuluhu 30 zira'an, panjang singgahsana ataupun tempat Nabi Yusuf akan duduk jadi menteri ni, jadi orang kepercayaan raja ni, dia punya singgahsana kira-kira macam pelamin lah macam pelamin pengantin tu kan, yang diperbuat daripada emas, yang dihiasi dengan permata. Panjangnya berapa? 30 zira'an, 30 hasta. Panjang 30 hasta. Wa arduhu 10 azru'in, panjang 30 hasta, lebarnya 10 hasta. Wa wada'a lahu 30 farasan wa 60 ma'dabatan, dan diletakkan bagi Nabi Yusuf ini 30 ekor kuda dan 60 jenis hidangan makanan. Memang VIP gila lah. Wa daraba lahu alaihi hullatan min istabrak, dan Nabi Yusuf dipakaikan perhiasan pakaian daripada sutera. Wa amarahu ayakhruja, lalu diminta Nabi Yusuf ni keluar untuk ditabalkan sebagai orang kanan raja secara rasmi. Fakharaja mutawwajan, maka Nabi Yusuf pun keluar dalam keadaan dia memakai tatwij, dia pakai crown tu. Pakai apa? Mahkota. Pakai mahkota. Launuhu kasalji. Nabi Yusuf ni kulit dia macam salji. Putih warnanya. Wa wajhu kal qamari, mukanya seperti bulan purnama. Allahu akbar. Nak khabar handsome-nya Nabi Yusuf ni, muka tu macam bulan purnama, masya-Allah. Yara an-naziru wajhahu fihi min safa'i launihi.
Orang tengok muka Nabi Yusuf ni putih melepak manusia ni. Subhanallah. Yalah. Orang hebat kan. Allah Ta'ala pilih macam tu. Fantalaqa hatta jalasa ala dhalika sarir. Lalu Nabi Yusuf pun keluar, orang pun tengok, Masya Allah, hebatnya, handsome. Patutlah mak datin dekat istana tergila-gila ke Yusuf. Patutlah mak datin sampai putus jari-jari, potong jari. Masya Allah, lawannya, handsomenya. Patutlah Zulaikha tergila-gila ke Yusuf. Baru tahu tak apa. Fantalaqa hatta jalasa ala dhalika sarir. Maka Nabi Yusuf pun duduklah dekat singgasana yang diperbuat khusus untuk Nabi Yusuf. Wadanat Yusuf al-muluk wa fawada al-malikul akbar ilaihi mulkahu. Apabila Nabi Yusuf ni diberikan jawatan kepercayaan di sisi raja, secara automatik menteri yang bersyubhat lah kita kata, kan, menteri yang bersyubhat ataupun yang memenjarakan Nabi Yusuf secara zalim bernama Qitfir itu dipecat. Wa azala Qitfir amma kana alaihi, raja ataupun menteri itu dipecat. Wa ja'ala Yusufa makanahu, dan Nabi Yusuf menggantikan tempat Qitfir. Qitfir itu kena pecat, maknanya suami kepada Zulaikha kena pecat, dan jawatan itu diberi kepada Nabi Yusuf. Qala Zamakhsyari, berkata al-Imam Az-Zamakhsyari, seorang mufassir yang an-nahwu yang terkenal, inna Yusufa qala lil maliki, lalu Nabi Yusuf berkata kepada raja, amma sarir fa ashuddu bihi mulkaka. Adapun singgasana ni saya terima, saya boleh duduk. Ya, bila engkau duduk atas singgasana, bermakna engkau pegang jawatan besar, jawatan penting, orang respect engkau. Okey, yang ni aku boleh terima. Wa amma al-khatam fa udabbiru bihi amraka. Adapun cincin yang kau bagi ni, cincin ini pun penting juga, sebab bila pakai cincin diraja, secara rasmi jawatan ni jawatan kau. Jadi zaman dulu, antara cara pelantikan kau dapat jawatan ke dan sebagainya, raja akan bagi cincin khas. Cincin ini untuk orang-orang tertentu je boleh pakai. Gitu. Wa amma taj falaysa min libasi wala libasa abai. Tapi mahkota yang korang pakaikan pada aku ni, mahkota ni, yang ni aku tak boleh pakai. Sebab apa? Aku tak pernah tengok bapa aku pakai. Ya, tak pernah bapa aku atau aku mana Nabi Yaqub tak pernah pakai, Nabi Ishaq tak pernah pakai, Nabi Ibrahim tak pernah pakai. Faqala lahu al-maliku, maka kata raja, qad wada'tu ijlanan laka wa iqraran bi fadlika. Aku pakaikan kau mahkota ini kerana aku menghormati kau dan kehebatan kau. Wa kana lil maliki misra khazaina kathiratan, dan dikata khazainu kathiratun, khabar mubtada muakhar. Dan adalah bagi Raja Mesir zaman ni kaya, harta banyak, kaya gila, kaya. Yalah, zaman-zaman Firaun. Ni cerita ni sebelum Firaun tahu. Firaun dah kaya dah. Sebelum Firaun lagi kaya, kau tahu tak? Firaun anda dah sebut. Firaun ni bukan nama orang. Firaun maknanya raja. Sebab tu Firaun ni dia punya mufrad, jamak dia fara'inah. Firaun raja, fara'inah raja. Gitu. Jadi ada Firaun baik, ada Firaun jahat lah, senang bahasanya. Firaun zaman Nabi Yusuf, Firaun baik. Yang okey lah. Firaun zaman Nabi Musa, Firaun yang jahat. Okey. Fasallamaha li Yusuf wa salama lahu sultanahu kullahu. Maka raja ni, kerana dia terlalu hormat Nabi Yusuf, dia serahkan segala-gala kuasa mutlak, kuasa total dekat Mesir kepada Nabi Yusuf. Dia raja, tapi apa tindakan semua tanya Yusuf. Macam Yusuf okey, sign. Setuju. Semua Nabi Yusuf belaka. Raja tu macam puppet lah kita kata. Wa ja'ala amrahu wa qada'ahu nafidhan hatta bimamlakatihi. Dan semua tindakan Nabi Yusuf dikira sebagai nafiz, maknanya boleh dilaksanakan, boleh dijalankan di mana-mana kawasan raja ni memerintah di seluruh negara Mesir. Power. Summa halaka Qitfir aziz Misra fi tilka layali. Dan tak lama kemudian
Qitfir yang dia pecat daripada jawatan tu mati, meninggal dunia. Tak tahulah sebab apa, mungkin mati tertekan ke, mati fras ke, wallahu alam, mati dia. Okey. Fazawwaja al-maliku li Yusuf imra'at al-aziz ba'da halakihi. Ni ada riwayat, nanti kita akan dengar riwayat yang kedua. Bila Qitfir ni mati, maka Zulaikha menjadi janda. Bila Zulaikha menjanda ni, maka raja pun kahwinkan Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Last dapat juga dia Nabi Yusuf. Berkat kesungguhan Zulaikha tu kan. Berkat kesungguhan dia sampai dipenjarakan Nabi Yusuf, lala dapat juga ke dia. Subhanallah. Fazawwaja al-maliku li Yusuf imra'at al-aziz ba'da halakihi. Lalu dikahwinkan Nabi Yusuf dengan balu kepada siapa nama tadi? Qitfir. Falamma dakhala Yusuf 'alaiha. Ketika Nabi Yusuf dah bernikah dengan Zulaikha ni, jadi dia pun masuklah bilik jumpa Zulaikha. Apa kata Nabi Yusuf? Alaysa hadha khairan mimma kunti turidin? Kan? Bukankah cara ini lagi bagus daripada apa yang pernah kau buat pada aku dulu? Mana cara ni, cara apa, cara nikah ni halal. Ini lagi bagus daripada dulu yang kau goda aku, yang kau kerja aku sampai jadi fitnah macam-macam, aku masuk penjara dan sebagainya. Kan macam ni kan lagi bagus. Qalat lahu, kata Zulaikha kepada Nabi Yusuf, ayuhas siddiq la talumni, wahai yang benar, maknanya Nabi Yusuf, la talumni, jangan kau kutuk aku, jangan kau ngata ke aku. Fa inni kuntu mura'atan hasna na'imah kama tara. Aku ni kan perempuan cantik, aku ni kan lawa. Memang lawa lah Zulaikha tu. Wa kana sahibi la ya'ti nisa. Ni masalah problemnya. Suami aku tak pernah sentuh aku. Itu masalah Zulaikha ni. Tok laki dia tak pernah sentuh dia. Nikah bodoh, orang kata. Nikah saja. Tengok bini gitu macam tikus tengok besi, orang kata. Kan. Ni masalah besar ni, masalah. Wa kana sahibi la ya'ti nisa. Wa kuntu kama ja'alaka Allah fi hasanika faghalabatni nafsi wa 'asamaka Allah. Dan aku macam mana yang kau tahu, Allah jadikan kau handsome, kau cantik, kau sado, kau macho dan sebagainya. Aku tertewas dengan nafsuku, tetapi Allah pelihara kau, wahai suami kau. Dah jadi suami dah sekarang ni, dah jadi suami dia. Qalu, ada ulama tafsir kata, wajadaha Yusufu azra'a fa asabaha. Masa Nabi Yusuf bersama dengan siapa nama Zulaikha, Zulaikha ni masih lagi dara, orang kata. Lalu Allah Ta'ala kurniakan fawalad lahu waladaini. Lalu Nabi Allah Yusuf dikurniakan daripada hasil perkahwinan dia dengan Zulaikha, dikurniakan apa? Waladaini zakaraini, dua anak lelaki. Seorang bernama Afrasim, seorang bernama apa? Afrasim, dan yang kedua nama Misha. Misha tu punya nama anak Nabi Yusuf. Apa nama artis Malaysia? Misha apa? Misha Omar. Misha. Ni akan nama perempuan. Nama lelaki Misha ni. Afrasim yang pertama, Misha yang kedua. Dan seorang anak perempuan. Nama apa perempuan? Rahmah. Wa bintan wasmuha Rahmah. Rahmah ni tahu siapa dia? Zaujatu Ayyub, isteri Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Wa Misha, dan Misha ni pula nanti menjadi datuk kepada Nabi Yusha bin Nun alaihi salatu wassalam. Wa aqa fi Misr al-adl, wa aqama fi Misr al-adla, dan Nabi Yusuf memerintah Mesir dengan penuh keadilan. Ya Nabi kan maksum. Wa ahabahu rijal wan nisa, semua rakyat jelata suka pada dia belaka. Ya lelaki perempuan semua suka dekat Nabi Yusuf. Falamma tma'anna Yusuf fi mulkihi, apabila Nabi Yusuf dah berkuasa penuh di Mesir, dabbara fi jam'i ta'am ahsana tadbir, dia pun mula merancang untuk orang kata apa, mempersiap sediakan, kan raja kan dah mimpi kan akan berlaku 7 tahun kemarau panjang. Jadi Nabi Yusuf pun mula susun elok ekonomi dia, ekonomi negara, macam mana nak berhadapan dengan musim kemarau nanti.
Fabana al-husun wal buyut al-kathirah. Jadi dia pun tadbir elok, dia bina kubu-kubu negara Mesir ni. Kalau kena serang dengan musuh mengejut ke, dia buat rumah banyak, perumahan rakyat, dia buat perumahan. Wajama fiha ta'am di sinin al-mujdibah, dan dia kumpul semua makanan-makanan. Maknanya gandum-gandum kan, dia ada stok banyak, simpan dalam stok yang boleh dikeringkan, macam tamar dikeringkan, macam buah tin dikeringkan, semua yang boleh dikeringkan. Korang kalau belajar negara Arab, banyak je buah-buahan yang boleh dikeringkan dekat negara Arab ni, banyak. Antaranya buah tin, antaranya mushmush, antaranya lagi apricot. Ada lagi lah, apa, tak ingat aku kan, dah lama lah. Wa anfaqal mal bil ma'ruf, dan Nabi Yusuf menginfakkan perbendaharaan negara dengan cara yang terbaik. Mana belanja berhemah, cermat. Hatta khalatis sunun al-mukhsibah wa dakhalat sunun al-mujdibah bihaulin wa shiddatin. Setelah 7 tahun berlalu, 7 tahun tu makna zaman tu zaman apa? Subur 7 tahunan, bercucuk tanam, lepas tu simpan, pastikan stok cukup, stok makanan cukup, stok makanan, gedung-gedung makanan semua cukup. Berlakulah mimpi tu. Apa dia? 7 tahun kemarau. Masuklah musim kemarau, menyebabkan rakyat panik kelang kabut. Lam yaran nasu mislahu, yang tak pernah dialami oleh negara Mesir ketika itu, kemarau yang luar biasa. Na'udzubillah min zalik. Kita ni PKP, lepas tu naik PKPB, lepas tu PKPP pun dah pening kepala kan. Kesian, ramai orang tak ada kerja kan, ramai orang yang kehilangan punca rezeki kan. Kadang-kadang ada juga, ada tadi dapat kawan-kawan share kan, di kalangan ustaz ni, bukan semua ustaz ni orang kata mampu kan. Ada yang susah, ada yang terpaksa ya, bila dia tak ngajar kan, jadi sumber kehidupan dia hanya mengajar. Akhir terpaksa, ada yang jadi driver lori, ada terpaksa buat ambil upah apa, mesin rumput, ada terpaksa kerja repair motosikal, kedai motosikal, macam-macam kerja Syekh. Ya, nak kata macam mana ujian Allah Ta'ala. Allahumma wasi' arzaqana wa barik lana fiha. Semoga Allah meluaskan rezeki kita semua, insya-Allah. Amin. Jadi keadaan susah, kemarau panjang. Lalu Nabi Yusuf pun mula merancang ekonomi. Apa arahan dia? Innahu dabbara fi ta'amil maliki wa hashiyatihi kulla yawmin aklatan wahidatan nisfan nahari. Nabi Yusuf arahkan. Jadi kan Nabi Yusuf kan dah ada kuasa penuh kan. Dia kata bermula pada hari ini, semuanya pegawai-pegawai kerajaan, raja-raja, istana raja tidak ada makan-makan mewah. Makan sekali saja, sehari makan sekali aja. Ni akan berhadapan 7 tahun tau. PKP ni kita tengok sebulan pun dah bengong kepala. Ni 7 tahun bang, 7 tahun kau tu tak nak berhadapan dengan kemarau. Jadi catu makanan. Istana yang selama ni makan mewah, nak dapat, nak order, nak dapat, ikut kau nak apa, semuanya ada kat istana. Tapi bila dah berhadapan dengan kemarau, Nabi Yusuf pun catu, 1 hari 1 kali je makan. Cakap banyaklah korang. Anda teringat masa dekat Ana hantar bantuan kat Syria dulu gitu lah. Ada satu kali tu kita pergi kan. Jadi makan sekali je. Makan pagi tu kita tengah hari lah. Apa dia makan lah. Ana teringat mungkin kita makan cikedis kot. Cikedis ke makan kek. Adalah kek dalam harga RM1 gitu kek kan. Lepas tu malam tu makan roti Arab tu, cicah, bukan roti Arab yang kat negara kita yang lawa tu. Ni roti Arab tu lah kalau kau biasa tengok. Cicah dengan puri tomato, nak muntah aku makan. Sabar je dia. Okey. Falamma dakhalat sanatul qahti kana awwalu man asabahu al-ju'al maliki. Bila start kemarau, orang yang mula-mula lapar siapa dia? Raja. Rakyat boleh tahan lagi pasal rakyat dah biasa susah. Raja ni kan makan senang, mewah. Istana, kau bayang istana. Istana ni kau nak apa semua ada. Tak payah pergi istana lah, kau kerja kat offshore.
Ana dulu masa sebelum pergi Syria dulu, lepas balik Syria, biasa jugalah pergi offshore kan. Offshore ni pergi apa tu? Petronas, Shell dekat tengah-tengah laut tu lah. Dekat Kelantan. Dekat Kelantan minyak ni, kau nak makan tok nenek apa semua ada. Mewah makanan dekat Kelantan, paling mewah. Tiap-tiap hari ada menu. Kau nak apa je? Apa? Sate, apa benda lah makanan semua ada. Buka je peti ais, nak makan apa? Yogurt, aiskrim, lantak lah kau. Sampai orang kerja Petronas, kerja dekat offshore ni tak heran dah. Kita yang darat ni nak makan belaka gitu. Diorang dah tak heran dah hari-hari. Kayak macam member aku duduk kat apa ni, Pengerang Johor tu. Petronas Pengerang. Sama dia kata. Dia kata Pengerang ni, dia punya menu hotel lah. Hari-hari kau makan tu sarapan ke apa, standard hotel. Sampai tahap tak lalu dah ustaz. Hari-hari makan sedap tak lalu dah. Lala kita pergi makan kat warung. Makan warung juga sedap kau tu tak. Roti canai satu. Nasi lemak dengan lapik apa nama tu. Daun pisang juga yang sedap kau tu tak. Cekodok juga yang sedap. Kopok leko juga yang sedap. Pasal apa? Dah biasa makan mewah kau jadi. Kau tengok. Ana teringat dulu Ana ada kenal seorang cikgu lah. Cikgu ni cikgu lukisan, drawing punya orang lah. Dia punya lukisan memang lawa gila. Memang antara orang yang terhebat lah lukisan dalam negara kita ni. Dia pernah cerita kat Ana, dia pernah dijemput melukis dekat sebuah rumah bekas menteri. Ana tak nak sebut siapa menteri itu, tapi cukup terkenal. Aku tak nak sebut nama menteri itu atas sebab keselamatan. Dia kata menteri itu ustaz kaya gila. Dekat ruang bawah rumah dia tu ada barisan kereta mewah. Tiap-tiap pagi ada tukang start perangat enjin. Tukang start enjin aja, itulah kerjanya. Bawa pun seminggu sekali pergi test dekat mana? Dekat Formula 1 tu, dekat Sepang tu. Mewah gila. Dia kata, boleh saya katakan ustaz, keluarga dia tidur dalam duit, kau tahu tak? Mewah sangat, tidur dalam kemewahan, hidup dalam kemewahan. Satu hari tu bini kepada menteri ni, Datin Sri Berdadah Pakuta kan. Dia kata apa tahu? Dia kata bila dia senang sangat. Dia kata apa? Bila dia naik kereta, dia nampak orang makan rojak tepi jalan. Dia tengok orang makan rojak tepi jalan bawah pokok kan, layan baik rojak ABC. Dia kata apa tu? Sedapnya lah makan rojak tepi jalan tu. Dia kata gitu. Sedapnya lah. Dia rasa nak berhenti, nak beli rojak tepi jalan, makan bawah pokok tu yang mamak jualan. Dapat dia cari. Kan, mana rojak baik, rojak mamak tu tak. Dia rasa nak sangat makan rojak tepi jalan. Nak makan apa cendol ABC tepi jalan. Tapi tak boleh lah dia pakai kereta apa kan. Dia pakai Bentley, Rolls Royce, takkan nak berhenti tepi jalan, jatuh maruah lah. Sampai macam tu kau tu tak. Sampai macam tu. Dah kaya sangat sampai tahap makanan hotel ni dah tak lalu dah. Lalas nak makan goreng pisang tepi jalan, nak makan tepi longkang. Kau tahu. Itu realitinya. Serius, itu realitinya. Yang kita tegeh-hegeh ni, yang darat macam kita ni kan, nak makan kat hotel, bangga sangat yang makan hotel. Nabi kata apa? Syarrut ta'am at-ta'amu ladzi khussa fihi al-aghniya. Seburuk-buruk makanan, sejahat-jahat makanan, makanan yang dikhususkan untuk orang-orang kaya. Itu sejahat-jahat makanan. Okey, jadi bila start musim kemarau ni, yang mula kebuluh siapa raja? Raja kata lapar. Better tak cukup mau makan. Better biasa satu hari, better makan paling kurang 5 kali. Ini apa ni Yusuf? You buat apa ni Yusuf? You bagi kita makan satu hari sekali je. Fakana awwalu man asabal ju'al maliku, maka raja lapar. Faja'a nisfal lail. Pada satu malam raja tak tahan. Bukan satu malam, malam pertama. Malam pertama kemarau, raja kata, Yusuf, lapar. Yusuf, lapar. Nak khabarnya betapa strictnya Nabi Yusuf ni, memang dia tak bagi can. Catering, dapur tak ada, ketung ketang tak ada. Sekali je makan, cakap banyak kau. Hebat. Kan macam kerajaan kita pada hari ni, semua menteri-menteri tak ada gaji 2 bulan kan?
sepanjang PKP tu tak ada gaji 2 bulan. Mungkin adalah dia orang sebelum dia menteri adalah kot simpanan-simpanan kan. Tapi nak kabarnya dia orang bersama kesusahan rakyat tu. Gitu. Lalu apa kata raja? Lapar ya Yusufu alju lapar lapar. Faqala Yusuf, apa kata Nabi Yusuf? Hadza awanul qahti. Inilah permulaan kita berhadapan dengan musim kemarau. Lapar ke tak lapar ke, ini dah kena berjimat cermat. Satu hari, satu kali makan aja. Macam puasa lah, macam puasa. Fahalaka fi sanatil ula min sini al-qahti. Tahun pertama kemarau meninggal terus saja. Meninggal orang tua tu lapar. Mati, tak tahan lapar. Tu eloklah kita ni kadang lapar. Jangan nak ke perut kenyang, manjang kan. Perut ni pun nak rehat juga. Kullama a'adduhu fi sinin al-muhsibati faja'ala ahlu Misra yabta'una ta'amin Yusuf. Jadi kan Nabi Yusuf kan dah standby, dah prepare kan 7 tahun punya simpanan stok makanan dekat gudang-gudang makanan semua ada stok kan. Jadi rakyat nak makan, diorang kena beli. Kerajaan jual tapi harga murah lah kan, harga rakyat lah, sebab kerajaan pun perlu kepada ekonomi juga. Jadi rakyat pun beli. Okey, dia kata semua ada 7 tahun Tahun pertama dia kata faja'ala ahlu Misra yabta'una ta'ama min Yusuf fa ba'ahum fi sanatil ula bin nuqudi. Tahun pertama kemarau, rakyat pakat beratur belaka beli makanan dan kerajaan bagi makanan catuan dan sebagainya pada tahun pertama, hatta dibeli dengan duit, dengan cash money, hatta lam yabqa bi Misra dirhamun wala dinarun illa akhadhahu minhum. Tahun pertama habis licin. Tiba-tiba keluar member lama. Aidri, apa khabar daripada Singapura? Lama tak jumpa kau ya. Ni sahabat lama pada Singapura, dulu ingat lagi. Tiba-tiba je dia hantar pizza kat rumah Hana. Lama kawan Singapura ni. Sihat insyaAllah apa cerita entah. Masih duduk Singapura ke? Okey. Ini antara yang kawan terawal lah, banyak bantu untuk umat Islam kat Syria dulu. Okey, jadi balik ke cerita kita apa tadi. Okey. Tahun pertama bila rakyat ni dah panik, dia pun beli sampai dia kata tidak ada langsung dekat Mesir duit dirham dengan duit dinar. Licin habis duit kau tu tak. Tahun pertama. Tahun kedua, dia 7 tahun. Wa ba'ahum fi sanati tsaniyati bil huli wal jawahir hatta lam yabqa bi Misra fi aidi an-nas minhuma syai'un. Masuk tahun kedua pula. Bila rakyat dah habis duit, diorang terpaksa gadaikan gadaikan dia punya emas kan, gadaikan yang pakai rantai, yang pakai gelang, yang pakai kalung, yang pakai anting-anting, terpaksa gadaikan belaka, gadai bawa pergi ke perbendaharaan kerajaan, tukar dengan makanan. Gadai. Oh jangan Syekh, baru ni masih PKP Bonian, anda tengok yang banyak orang beratur. Pelik juga aku, kedai gadai ramai orang beratur. Kesian tengok je, kesian tu. Amal anda tengok, anda pergi kat Shah Alam ni bukan tempat lain, kat Shah Alam saya aku tengok ni Raja Ahmad pula. Raja Ahmad kawan lama juga, Masya Allah, berkhabar, sihat Raja ya. Lama tak jumpa Raja. Rasanya Raja tu kot kan, tu kan Raja tu kan. Member lama juga ni, long time lah tak jumpa Raja. Harap-harap Raja sihat ya. Ini antara orang-orang muda yang bagus, yang amanah orang ni, Masya Allah. Okey, kita salam member lama Jadi masa PKP baru ni, anda pergi tengok banyak orang beratur dekat kedai pajak gadai. Sian, gadai, tak ada duit. Jadi tahun kedua, sehingga dikata dekat Mesir langsung dah tak ada emas, wang dah tak ada, barang kemas habis licin. Tahun ketiga kemarau. Wa ba'ahum fi sanati thalithati bid-dawabi wal mawashi wal an'am hatta lam tubqi dabatun wala mashiyatun illa ihtawa 'alaiha. Masuk tahun yang ketiga, rakyat negara Mesir bila dah habis duit, dah habis barang perhiasan, dah habis, yang tinggal apa lagi? Binatang ternakan.
terpaksa nak makan, tukarkan dengan binatang ternakan. Yang ni bawa ayam, yang ni bawa itik, yang ni bawa kambing, yang ni bawa lembu, yang ni bawa unta, nak tukarkan dengan stok apa dia? Stok gandum yang dekat perbendaharaan negara. Sampai dia kata tahun berapa tu? Tahun ketiga, Mesir habis. Orang rakyat semua dah tak ada langsung kambing tak ada, lembu tak ada, yelah perenggai licin. Masuk tahun yang keempat pula, wa ba'ahu fi sanati rabi'ati bil abid wal jawari hatta lam yubqi bi aidin nas 'abdun wala amatun. Dia kata lagi masuk tahun berapa ni? Tahun yang keempat. Tahun yang keempat, orang Mesir duit dah tak ada, perhiasan dah tak ada, menatang dah tak ada. Akhirnya diorang masih ada lagi apa? Hamba. Diorang ni ada ramai ada beli hamba. Jual semua hamba. Nak dapatkan gandum, jual belaka hamba. Habis hamba dijual belaka. Masuk tahun yang kelima. Wa fi sanatil khamisati ba'ahu fi sanatil khamisah bidya' wal iqar hatta ata 'alaiha kullaha. Jadi dia kata pada tahun yang kelima sampai tahap orang Mesir terpaksa duit dah tak ada, perhiasan dah tak ada, binatang ternakan dah tak ada, hamba dah tak ada, tinggal lagi apa? Rumah, tanah. Jual rumah, jual tanah nak dapat gandum. Baik kau, jangan main-main. Terpaksa jual rumah, jual tanah nak dapat gandum ni pasal. Masuk tahun yang ke-6. Wa ba'ahum fi sadati sadisa bi auladihim. Masya-Allah. Hatta staraqahum. Sampai tahun ke-6 kemarau panjang, makin teruk. Mak bapak terpaksa jual anak. Jual anak pula dah. Jual anak kepada kerajaan. Kerajaan ambil, terima anak kau pun terima. Kerajaan banyak stok ni. Apa tukarkan dengan gandum. Sampailah tahun yang ke-7 yang akhir. Tahun 7 ni dah final, lembik ah. Sampai tahun 7 kau tahu, wa ba'ahum fi sanati rasabi'ati bi riqabihim hatta lam yabqa bi misra hurrun wala hurratun illa malakahu fasara jami'an abidan li Yusuf alaihi salam. Allahu akbar. Sampai tahun 7 kau tahu dah tak ada apa dah. Duit dah tak ada. Binatang dah tak ada. Hamba dah tak ada. Rumah dah tak ada. Tanah dah tak ada. Hamba dah tak ada. Anak dah tak ada. Lalas diri sendiri, jual diri sendiri. Wahai Yusuf, bagilah kita makan. Kita sanggup jadi hamba pada negara ini. Nabi Yusuf lah orang kata yang kawal semua ekonomi Nabi Yusuf. Makna jadi Nabi Yusuf ni dia tetap berjimat cermat, bukanlah dia mewah, tak, dia tetap cermat tapi gitulah. Akhirnya dia kata kat sini rakyat terpaksa menjual diri mereka kepada negara sampai semua rakyat Mesir menjadi hamba kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Masya-Allah. Nabi Yusuf kan raja kan, dia raja. Faqala ahlu Misra. Lalu apa kata orang Mesir? Ma ra'ayna kal yaumi malikan ajalla wa la a'zama min Yusufa. Dia kata, kami tak pernah jumpa lagi kerajaan raja yang paling hebat di dunia kecuali Nabi Yusuf sahaja. Sebab apa? Sebab dia memiliki bukan sekadar tanah, negeri, harta, bahkan rakyat dia semua jadi hamba kepada dia. Rakyat paling power, paling kaya lah, kan? Maka apa kata Nabi Yusuf kepada raja? Faqala Yusuf, kaifa ra'aita sana Allah bi fima khawwalani fama tara fi haula faja'ani kana awwalu man asaba ju'an faja'ani fanada faqala Yusuf hadha fahalaka fi ula min sini al-qahd kullama a'adduhu fi sinin al-mukhsibah faja'ala al-misr ta'un. Oh, kalau ikut cerita ni, maknanya raja tu berganti-ganti. Raja yang dah mati tu ganti raja lain, sampailah tahun yang ke-7 ni ada raja lain. Maka apa kata Nabi Yusuf kepada raja? Kaifa ra'aita sana Allahu bi fima khawwalani fama tara fi haula. Qala al-maliku ar-ra'yu ra'yuka wa nahnu laka tabi'un. Qala fa inni ashhadu Allah wa ashhaduka anni qad a'taqtuhum an akhirihim wa radattu alaihim amlakahum
falam yazal Yusuf yad'u al-malik ila al-islam wa yatalattafu bihi hatta aslama huwa wa kathirun minan nasi wa mata fi hayati Yusuf wa amma al-aziz falam yuthbit islamuhu fahalaka fi sanati al-ula misl al-qam. Okey. Maka Nabi Yusuf kata kepada raja, apa yang kita nak buat kepada rakyat ni? Rakyat semua dari hamba belaka dah ni. Raja kata, terpulang pada engkau lah Yusuf. Engkau lah, kita orang tak ada buat apa dah. Maka apa kata Nabi Yusuf? Maka aku bersaksi dengan nama Allah, dan kau wahai raja bersaksilah bahawasanya aku merdekakan semua rakyat jelata. Semua ni bukan hamba aku merdekakan. Dan Nabi Yusuf pun ajak rakyat jelata masuk Islam dan raja masuk Islam, sehinggalah akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu hati raja ni masuk Islam, dan seluruh rakyat pun masuk Islam juga. Okey. Wa mata ba'da al-aziz ba'da azzihi. Okey. Ada cerita kat sini. Ni tadi ana cerita pasal Qitfir tu kan. Riwayat yang pertama apa nama Qitfir. Allahumma salli ala Muhammad. Riwayat yang pertama, Qitfir lepas dia dipecat daripada jawatan tu, dia mati dan raja kahwinkan Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Riwayat kedua, dia kata kat sini, Nabi Yusuf berkahwin dengan Zulaikha ni ba'da an zahaba maluha. Selepas Zulaikha bercerai dengan laki dia ataupun mati laki dia, dia pun jadi miskin, jadi fakir sangat-sangat. Dalam fakir Zulaikha tu, wa amiya basaruha min bukaiha ala Yusufa. Dan Zulaikha jadi buta. Buta kau tu. Kenapa buta? Sebab terlalu sedih terkenangkan Nabi Yusuf. Dia bersalah. Dia dengan sebab dia punya pasal yang Nabi Yusuf dipenjarakan, jadi dia pun rasa bersalah, dia menangis. Menangis sampai buta kau tu tak? Bagaimana Nabi Yaqub menangis kenangkan Nabi Yusuf pun sampai buta. Jangan main-main. Mana ada orang menangis sampai buta kecuali 2 orang je. Nabi Yaqub dengan Zulaikha. Ada juga orang lain lah kan, tapi yang kita baca ni lah. Fasarat tatakaffafu an-nasa. Sampai Zulaikha jadi pengemis. Kau bayangkan daripada asal istana raja, mak datin, suami kaya raya. Bila lelaki dia kena pecat, dia tak ada duit, hidup susah, mata buta, menangis siang malam pagi petang, jadi pengemis tepi jalan. Wa kana Yusuf yarkab fi kulli usbu'in fi mawqibin zuha'a 100,000 min uzama'i qaumihi. Ni cerita sebelum kemarau cerita sebelum kemarau. Apabila Nabi Yusuf menjadi menteri hebat ni, jadi menteri keuangan perbendaharaan negara, bila Nabi Yusuf keluar tengok rakyat setiap minggu, Nabi Yusuf akan berjalan dengan rombongan dia, menaiki kenderaan diraja, dan dia akan di follow oleh 100,000, 100,000 mahal. Bila dia turun tengok rakyat kat Mesir ni, bersama-sama dengan dia, eskortnya dengan pegawai, dengan menteri kanan, menteri kiri, menteri apa benda semua tak kerti aku, 100,000 kau tahu tak, akan bersama rombongan Nabi Yusuf. Banyak gila. Faqila laha. Satu hari orang kata dekat Zulaikha, adalah kok ada mak datin ni kan, mak datin yang pernah berkawan dengan Zulaikha pun kesian ke tengok Zulaikha, kesian kau Zulaikha, daripada datin jadi miskin, papa kedana, buta pula tu. Dia kata apa? Wahai Zulaikha, lau ta'arradti lahu la'allahu yus'ifuki bi syai'in. Wahai Zulaikha, ni minggu depan dengan cerita Nabi Yusuf akan keluar tengok rakyat. Cubalah, ya, masa dia keluar nanti, kau pergi dekat dia cakap, tolonglah aku Yusuf, kau lupa, kau kenal aku tak? Kau macam tu. Yusuf, kau ingat lagi tak aku? Kau ingat tak lagi aku? Kau dah buta kan? Kau jumpa kat dia. Mana tahu dia akan tolong kau. Dia kata, falamma rakiba fi mawqibihi qamat fanadat bi'a'la sawtiha. Pada hari yang ditetapkan. Jadi dia pun dah tahu pada minggu depan Nabi Yusuf dan rombongan diraja, rombongan kerajaan akan datang melawat kawasan ni. Jadi orang pun bawa Zulaikha, okay, kau stand by kat sini,
Nanti bila rombongan Yusuf lalu je, kita bagi tahu kau menjerit kuat-kuat. Okey, Zulaikha dah buta kan, tak nampak kan. Jadi tengah-tengah tunggu tu, lalulah rombongan Nabi Yusuf. Dengan kereta kuda lah, dengan apa semua ni kan. Masa tu orang kata, cepat, Zulaikha cepat. Jerit. Yusuf dah sampai. Apa kata Zulaikha? Subhana man ja'ala al-muluka abidan bi ma'siyatihim wa ja'ala al-abida mulukan bi ta'atihim. Kata Zulaikha, Maha suci Tuhan yang menjadikan raja-raja sebagai hamba dengan sebab maksiat yang mereka lakukan. Maha suci Tuhan yang menjadikan, dulu dia ni raja, dulu dia ni orang kaya, tapi jatuh papa ke dana dengan sebab maksiat yang dia lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Wa ja'ala al-'abida mulukan li ma'siyatihim bi ta'atihim, dan Maha suci Tuhan yang menjadikan hamba sebagai raja dengan sebab ketaatan mereka. Nabi Yusuf lah kan, asalnya dibuang dekat dalam telaga, lepas tu dia beli, dijual, kemudian dibesarkan dekat istana kan, masuk penjara, lalas jadi raja dia dengan sebab ketaatan istiqamah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf ni naik atas kenderaan ni, dia pun tengok, mahazihi, siapa ni? Dia kata, siapa cakap ni? Faqaddamat ilaihi, lalu orang perempuan pun bawa Zulaikha ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tengok, macam aku kenal lah. Faraqqa laha wa baka bukaan syadidan. Kau Nabi Yusuf tengok, Zulaikha, Datin Zulaikha. Menangis Nabi Yusuf. Wa baka bukaan syadidan, nangis. Teruknya keadaan dengan serabainya, muka dah berkerepot lah, orang kata mata buta. Bukan cerita hantu ni, tapi begitulah keadaannya. Menangis Nabi Yusuf. Anti Zulaikha. Summa da'aha lizawaj. Tiba-tiba Nabi Yusuf ajak dia kahwin. Allahu Akbar. Nabi Yusuf ajak dia kahwin. Wa amara biha. Dia pun apa lagi dah Nabi Yusuf nak kahwin, kahwin lah kan. Apalah janji aku, hidup senang. Wa amara biha fahuyiat summa zuffat ilaihi. Lalu orang pun ikut arahan, bawa Zulaikha pulang ke istana. Orang kata mandikan, pakaikan elok, pakai lalawa, make up semualah orang kata kan. Dah siap-siap dah make up. Faqama Yusuf yusalli wa yad'u Allah wa qamat wara'ahu. Maka sebelum apa kata nak menikah ke ataupun dah menikah ni, dalam bilik ni Nabi Yusuf berdiri kat depan sembahyang, berdoa, Zulaikha dekat belakang. Zulaikha makmum. Fasa'ala Allah Ta'ala ayu'ida laha syababaha wa jamalaha wa basaraha. Allahu Akbar. Dalam doa tu apa Nabi Yusuf doa? Nabi Yusuf doa kata apa? Ya Allah, kembalikanlah kepada Zulaikha kecantikannya, kedaraannya, kepemudaannya, kemudaan. Ya Allah, kembalikanlah kemudaannya, kelawaannya, kecundannya, matanya, ya Allah. Nabi Yusuf doa, nak doa, menangis Nabi Yusuf. Sungguh dia doa. Faraddallahu alaiha zalika. Maka Allah makbulkan doa Nabi Yusuf. Ting! Makbul. Hatta adat ahsana ma kanat yawma rawadathu. Sampai dikata dalam cerita ni, Zulaikha menjadi lebih cantik lagi daripada hari pertama dia goda Nabi Yusuf once upon a time dulu. Lagi lawa jadi. Kenapa macam gitu? Kenapa Allah tak jadikan Zulaikha lagi lawa? Ikraman lahu alaihi salam. Kerana Allah memuliakan dan memakbulkan doa Nabi Yusuf alaihi salam. Kenapa? Lamma affa an maharimillahi, dengan sebab dia tak buat maksiat. Allahu Akbar. Tu. Dengan sebab dia tak buat maksiat, Allah ganti, Allah Ta'ala bagi yang terbaik. Sebab tu bukan senang. Kesabaran Nabi Yusuf ni berapa tahun? Berapa tahun? Lebih, hampir 20 tahun. Kan? Hampir 20 tahun. Akhirnya, Allah Ta'ala bagi luar biasa. Zulaikha tu jadi lawa balik semula, lebih lawa daripada yang dulu tu. Lagi lawa lagi.
فأصابها فإذا هي عذراء فعاش في أرغد عيش في أرغد غد عيش. Maka Nabi Yusuf pun bernikah dengan Zulaikha dan hiduplah dengan hidup yang mewah, senang, lenang. Ruwiya anna Allah alqa fi qalbi Yusuf mahabbataha ad'af ma kana fi qalbiha. Allahu akbar. Ada riwayat cerita Allah Taala jadikan Nabi Yusuf ni sayang banget loh kepada Zulaikha. Sayang banget kepada Zulaikha ni, banget. Faqala laha. Tapi yang peliknya, Zulaikha tu dia jadi biasa je dengan Nabi Yusuf. Dia tak macam dulu tu beria-ria sangat sebab kerja-kerja. Marilah sini. Macam kau lain-lain. Yang dulu tu kan yang kita cerita tu. Tapi bila dah kahwin ni, sayang juga tapi biasa-biasa je, tak macam dulu-dulu. Faqala laha. Pelik Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kata, "Masya'nuki la tuhibbini kama kunti awwala marratin." Wahai Zulaikha, kenapa kau dah tak mencintaiku lebih dari apapun? Kan? Jadi peliklah Nabi Yusuf. Kenapa kau tak sayang aku dah sebagaimana kau first kau sayang kat aku, kau gila-gila, kau kerja-kerja aku dulu. Faqalat, apa kata Zulaikha? Lamma zuktu mahabbatallahi syaghalani dhalika an kulli syai'in. Allah. Jam. Apa kata Zulaikha? Wahai Yusuf, ketika Allah Ta'ala memberikan kepada aku rasa mahabbatullah, menyayangi Allah, bila aku dah sayang Allah, menyebabkan makhluk dah tak ada dalam hati aku, termasuklah engkau. Sama macam tu. Maknanya punya power yang Allah Ta'ala bagi ke Zulaikha pula, dia jadi cinta Allah lebih daripada cinta kepada Nabi Yusuf. Masya Allah. Wallahu alam. Begitulah ya kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Maknanya akhirnya berkahwin, menikah, dapat berapa anak tadi? 3 orang anak, 2 lelaki, 3 perempuan lah pula. 2 lelaki, seorang perempuan. Lepas tu Nabi Yusuf adalah dia punya adalah apa? Ada isteri yang lain, ada hamba-hamba yang lain dan sebagainya. Okey. Allah berfirman apa dia? Wa kadzalika makana li Yusuf fil ardi natabawwa'u minha haitsu yasha yusibu bi rahmatina man nasha. Kami nusibu bi rahmatina, kami memberikan rahmat kami kepada sesiapa yang kami kehendaki. Wala nudhi'u ajral muhsinin, dan kami takkan mensia-siakan balasan orang yang berbuat baik. Harap-harap kita semua termasuk di kalangan orang yang muhsin, insya-Allah. Allah kata apa? Dunia ni tak ada apa. Wala ajrul akhirati khairun, tetapi balasan pahala di hari akhirat lebih hebat lillazina amanu, bagi orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis cerita ni. Cerita apa besok? Sehingga bertemu pada episod yang menyaspenkan. Apa dia? Adik-beradik Nabi Yusuf datang ke Mesir. Minta apa? Minta bantuan BRIM satu. BRIM lah pula. Bantuan apa tu? PKP. Apa? BPN. Minta bantuan BPN. Minta bantuan KPPPPP. Apa benda tak kerti aku. Kita akan dengar lagi sambungan pada malam besok. Sambungan bagaimana adik-beradik Nabi Yusuf datang ke Mesir. Minta bantuan makanan. Sebab apa? Sebab kemarau bukan sekadar berlaku di Mesir, bahkan merebak di seluruh dunia ketika itu, termasuklah Palestin, tempat Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Macam apa yang berlaku sekarang kan, COVID-19, bukan sekadar negara kita, bahkan seluruh dunia kena COVID-19. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sehingga bertemu lagi pada malam esok, insya-Allah. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Ala kulli hal, itu semua merupakan kehendak Allah Ta'ala kan. Jadi Allah Ta'ala boleh ubah hati manusia. Nak kata apa? Hati itu milik Allah. Bayangkan Zulaikha tu kan, bagai nak mati dia syok ke Nabi Yusuf tu. Bagai nak mati sampai ke penjara Nabi Yusuf.
Lala bila kahwin kan biasa-biasa je. Sebab apa? Dia lebih sayang Allah daripada Nabi Yusuf. Saya kata macam mana? Wallahu alam. Okey, jumpa lagi dan jangan lupa berkorban bersama dengan Muslim Care Malaysia. Ya, siapa nak buat korban untuk Syria boleh seekor kambing RM1,000, satu bahagian lembu RM1,000, dan juga di Chad Afrika seekor kambing berharga RM400.5, ya, 450 seekor kambing. Okey, sama-samalah kita membantu mereka yang berada dalam kesusahan, insya-Allah. Allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.